الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، حضرات گرامی اور خواتین اسلام، آج کے اس ضلع جماعت اہل حدیث کولار کا ماہانہ پروگرام جو آپ کے یہاں منعقد ہے، اور آج کا جو مرکزی عنوان جیسا کہ بتایا گیا اخلاق کے معاملے میں، اخلاق کے حوالے سے ہے، تو مجھے اسی اخلاقی حوالے سے ایک عنوان دیا گیا ہے: موبائل فون کے نقصان، اس کے فائدے، اس کے کچھ آداب. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ ان سے کہہ دیجئے اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اس آیت کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے موبائل فون کے کیا نقصانات ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، مختصر انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. حضرات و خواتین، موبائل فون بذات خود فی نفسی ہی نہ اس کے اندر خیر ہے نہ اس کے اندر شر ہے. اگر یہ اچھے لوگوں کے ہاتھ ہو، اس کے استعمال کرنے والے اچھے ہو، تو یہ خیر ہی خیر ہے. اگر اس کے استعمال کرنے والے غلط ہو تو یہ شر ہی شر ہے سراسر. اگر یہ موبائل نیک لوگ، صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو رحمت ہی رحمت ہے. اگر یہ موبائل فون برے بدکاروں کے ہاتھ میں ہو تو یہ زحمت ہی زحمت ہے. یقین جانیے، اس موبائل فون کا ہم اور آپ کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور جب سے اس موبائل فون کا ایجاد ہوا ہے ہماری زندگیوں میں کافی بدلاؤ آیا ہے. فاصلے سمٹ کر رہ گئے، مسافتیں سمٹ کر رہ گئی، لمبی لمبی مسافتیں مختصر وقت میں سمٹ کر رہ گئی. تو بہرکیف یہ موبائل فون، یاد رکھیے، یہ انسان کی ضرورت ہے. ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس موبائل کو اپنی ضرورت کے حد تک رکھا جائے. اس کو ضرورت سے بڑھ کر اپنا وقار، اپنا پہچان نہ بنائے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج موبائل جو ہم اور آپ کی ایک ضرورت ہونا چاہیے تھا، آج یہ ضرورت سے بڑھ کر ہمارا وقار اور پہچان بن گئی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں معمولی 15-16 سال کا بچہ ہو کے بچی، اس کے ہاتھ میں 70,000 کا فون ہے، 80,000 کا فون ہے، جبکہ اس کی ضرورت 3,000 میں بھی ہو جاتی ہے. اسے ہو رہا کیا ہے؟ آدمی اپنا وقار اور اپنا شان بتانا چاہتا ہے. یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ اپنے بیٹی سے کہا تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے. سونا عورت پہنے گی تو اور کون پہنیں گے؟ یہی عورت جو سونا پہننا اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اگر کوئی عورت سونا پہن رہی ہے اس نیت سے کہ غریب کا دل دکھائے، غرور اور تکبر کے لیے پہنتی ہے، یہی سونا اس کے لیے کل جہنم کی آگ اور شعلہ رنگان کی شکل میں آئے گا. صحابی رسول ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا؟
या बिंती ला तलबसी ज़हब, ऐ मेरी बेटी सोना ना पहन। गौर कीजिए, साहबी रसूल ने अपनी बेटी से कहा सोना मत पहनो। वजह क्या है? ये सोना कल तुम्हारे लिए अंगार और आग की शोले में आएगा। भाइयों, बताना मकसूद ये है कि हम मोबाइल को अपनी जरूरत के हद तक रखें। आज जरूरत से बढ़कर यह वकार बन गया है, ये सरासर हमारे लिए शरअन गलत है और ये सही नहीं है। आइए कुछ फायदे और उसके कुछ आदाब भी हैं। हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आज हमारी ये जरूरत बन गई है, तो उसके सबसे पहले कुछ आदाब है। आदाब ये है, मैं और आप अगर किसी को फोन कर रहे हैं तो शरीयत मुझे और आपको आदाब सिखाती है। हर चीज के अदब है। खाने पीने के आदाब हैं, सोने जागने के आदाब हैं। शरीयत ने सारे आदाब हमें सिखाया है। हत्ता के हमें बैतुल खला के आदाब भी सिखाए हैं। मोबाइल फोन के आदाब ये हैं। सबसे पहली बात ये है, उसके अदब के सिलसिले में, अगर मैं और आप किसी को फोन कर रहे हैं, हमें ये तालीम दिया गया कि देखो, फोन करने का वक्त मालूम करो। आप जिसको फोन कर रहे हैं उसका वक्त के बारे में आप जानते हैं, चाहे वो नमाज का वक्त होगा या उसकी आराम के लम्हात होंगे, उसको देख कर आपको फोन करने का मुझे और आपको तालीम दी गई है। अगर हम किसी को फोन भी करते हैं, ऐसा नहीं हम एक मर्तबा किए, दो मर्तबा किए, तीन मर्तबा किए, और तीसरी मर्तबा के बाद चौथी मर्तबा अगर हमारे सामने वाला जिसे मैं और आप फोन कर रहे हैं, अगर हमारा फोन रिसीव नहीं करता है, तो हम तीन मर्तबा के बाद चौथी मर्तबा फोन करने का उसे हक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसकी कसम खा लिए, पीछे पीछे कर रहे हैं, तीन मर्तबा नहीं कई मर्तबा कर रहे हैं, नहीं है। तीन मर्तबा से ज्यादा करने का हक नहीं है। कैसे? कुरान कहता है, अगर मैं और आप किसी के घर जाते हैं, किसी घर जाते हैं, कहा दस्तक दो, आवाज दो। अगर घर के अंदर से आवाज आ रही है, अगर घर के अंदर से आवाज आ गई ठीक है, वरना एक से तीन मर्तबा दस्तक देने का हुक्म दिया गया। अगर आवाज नहीं आ रही है, अंदर से जवाब नहीं मिल रहा है तीन मर्तबा होने के बाद, कुरान कहता है लौट जाओ, वापस चले जाओ। ये मोबाइल फोन का आदाब है कि हम, ये दूसरा अदब है। तीसरा अदब ये है, अगर हम किसी को फोन भी कर रहे हैं, अगर वो रिसीव नहीं कर रहा है, तो हम उसके ताल्लुक से बदगुमान ना हो जाए, हम उसके ताल्लुक से बदगुमान ना हो जाए। जिसका किसी मजबूरी में होगा, यो किसी और काम में होगा, ऐसा नहीं कि भाई मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। बदजन नहीं होना चाहिए, बदगुमान नहीं होना चाहिए, उसने जन रखना चाहिए। कुरान इसके सिलसिले में कहता है, अगर आप किसी के घर जाते हैं, अगर वो कहे अब मिलने का वक्त नहीं है, बाद में आओ, तो कहा इर्जी, लौट जाओ। तो कुरान इसी हवाले से, अगर हम किसी को फोन कर रहे हैं, अगर नहीं उठा रहा है, हमें रिसीव नहीं कर रहा है, हमें उससे बचना चाहिए और फोन को काट देना चाहिए। एक और मोबाइल फोन के आदाब के सिलसिले में हमें ये तालीम दी गई है, ये बताया जाता है कि हम फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू ना करें। आज हम किसी को फोन करते घंटे घंटे, इसलिए कि सबसे सस्ता आज मोबाइल फोन है, सबसे सस्ता यही है, घंटे घंटे लंबे लंबे वक्त तक कर रहे हैं। ऐसा करना भी गलत है। गुफ्तगू मुख्तसर हो, मुख्तसर कम हो, तूल ना दे, ये मोबाइल का एक आदाब है। एक और अदब ये है कि हम हर बात फोन पर ना करें, हर बात फोन पर ना करें। आज अफसोस की बात है, तलाक और खुला भी फोन पर होता है। अब ये कहाँ तक शरअन सही है गलत है, उसे क़तई नजर, लेकिन हर बात फोन पर करने की नहीं होती है, हर गुफ्तगू फोन पर नहीं की जाती है। फोन पर वही गुफ्तगू करना है जो करने की है। ऐसे बेजा गुफ्तगू करने से भी इज्तिनाब और एतराज और बचना चाहिए। ये मोबाइल के कुछ आदाब थे। मोबाइल के फायदे क्या हैं? देखिए, मैंने कहा मोबाइल यकीनन आज सबसे बहुत बड़ी नियामत है। ये हमारी जिंदगी में इस बहुत बड़ी नियामत है जो हमें मिली है। इतनी बड़ी नियामत है मोबाइल फोन, अगर हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं, तो आदमी घर बैठे अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता है मोबाइल के जरिए से। एक उस्ताद अपने शागिर्द के घर पहुंच जाता है मोबाइल के जरिए से। आदमी घर बैठे
यूएस, यूके, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। कितनी बड़ी नियामत है ये। आदमी घर बैठे अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने का एक आसान तरीका हो गया। देखिए पुराने जमाने में क्या था, जो लोग बुजुर्ग हैं, उम्र वाले हैं, जानते हैं, आदमी जब सफर को निकलता था, उसको इस बात की फिक्र होती थी, मैं जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उनकी तबीयत क्या होगी, वो क्या खाएंगे। जब तक वापस नहीं आता उसे यही फिक्र लगी रहती। सफर 15 दिन का होता, महीना हो जाता, लंबी लंबी मसाफतें होती, और किसी का इंतकाल हो जाता, उस तक पैगाम पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। यकीनन इतनी बड़ी नियामत है, अगर इसके सही फायदा अगर उसे उठाने से बहुत बड़ी नियामत है। आदमी घर बैठे एक पल की खबर नहीं, सारे खानदान सारी बस्ती में इसकी इत्तला मिल जाती है आदमी के हालात क्या हैं। ये बहुत बड़ी नियामत है जो आज के दौर में हम और आपको हासिल हुई है, अगर हम इसका सही फायदा उठाते हैं। दूसरी बात इस मोबाइल फोन का फायदा ये है कि देखिए तालीम इतनी आसान हो गई, तालीम आसान हो गई। अब हमारा बयान दे रहे हैं, इसे रिकॉर्ड हो रहा है, आदमी नेट पर मारेगा मोबाइल फोन में, बड़े बड़े उलमा के बयानात आ जाएंगे, आपको जिस मौजू पर तहर बयान मिल जाएगा। बड़े बड़े उलमा के खिताबात के साथ साथ मशहूर जो खुर्रा हैं, आइम्मा हरमैन के सिरात है। अब जो चाहे, यानी मोबाइल फोन का एक फायदा ये है कि तालीम आसान हो गई, आदमी घर बैठे अपने अंदाज से तालीम हासिल कर सकता है। ये मोबाइल फोन का फायदा है। लेकिन अफसोस की बात है आज हम और आप बजाय इस नियामत को नियामत समझकर फायदा उठाने के 90% लोग ऐसे हैं, हम और आप में, हम उससे बजाय फायदा उठाने के नुकसान, बुराइयां, बजाय हमारे फायदे के नुकसान हो गया है। हमारी जिंदगी में इस मोबाइल फोन के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कई ऐसे देखा जाए, सबसे पहले हमारी जिंदगियों में मोबाइल फोन का नुकसान अगर देखा जाए, सबसे पहले वक्त का जिया है, वक्त जाया हो रहा है। आदमी खेलो कूद के गेम्स में अपना लंबा लंबा वक्त सर्फ कर रहा है और इसके पीछे कई हजार खर्च करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कल हशर के मैदान में आदम की औलाद से 5 सवालात किए जाएंगे, जब तक उन 5 सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा इसके कदम नहीं हटेंगे। उनमें से एक वो भी होगा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। जी, आज हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए उसकी वक्त के जिया इस अंदाज से हो रहा है, लंबी लंबी गुफ्तगू और बेजा उसमें लहू लईब खेलना और दिनों रात जागना, रातों घंटे घंटे जागना। वक्त की भी कीमत है, अल्लाह इसके बारे में भी पूछेगा। वक्त कैसे हमें सर्फ कर रहे हैं, कहाँ हमारी उम्र खत्म हो रही है, कहाँ हमारी जवानियां खत्म हो रही हैं, हमने जवानी कैसे खत्म की, हमारे उम्र कैसे फना हुई, इस सब के बारे में सवाल किया जाएगा। और आज हमारी इस मोबाइल फोन के जरिए से हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो है, वक्त का जिया हो रहा है। और आसानी से कहते हैं नेट फ्री है, इस्तेमाल करने में क्या है, नेट तो फ्री है, वक्त तो फ्री का नहीं है। हमारी उम्र की कोई कीमत है, वक्त की कोई अहमियत है, इसको समझने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है, इसके जरिए से बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है, बच्चों की मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। बच्चे इतने आदी हो गए हैं कि एग्जाम हो, इम्तिहान का अयाम हो, तालीम का अयाम हो, आज बच्चों की आदत में लत पड़ गई है, वो तालीम से दूर हो गए हैं। बच्चे और नौजवान इतने कदर आदी हो गए, वक्त का जिया, तालीम का नुकसान, ये आज हम और आप उससे देख रहे हैं। जरूरत इस बात की है हम उसका सही इस्तेमाल करें, तभी हमारे लिए फायदामंद होगा। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, आज का जो मौजू है अखलाक के हवाले से, अखलाक का सबसे बड़ा बिगाड़ इस मोबाइल के जरिए से हो रहा है। अखलाकी बिगाड़ का क्या कहना, उसका एक सैलाब है। बद अखलाकी, बद किरदारी, मौसीकी का फितना, गाने बजाने का फितना, इश्क माशरे का फितना, बरहना का फितना, न जाने क्या क्या इस मोबाइल फोन से हो रहा है, बेहयाई का फितना। अल्लाह अकबर। भाइयों, माँ बाप की जिम्मेदारी है, हमारा आपकी जिम्मेदारी है,
آج اس موبائل فون سے اخلاقیں تباہ ہو رہی ہیں. دیکھنے میں ایک لڑکا اپنے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اب موبائل سٹارٹنگ کر رہا ہے. ماں باپ جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں اس لڑکے کی تنہائی میں ایک لڑکی نیٹ کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہے. لڑکی تنہا بند کمرے میں ہے، موبائل چلا رہی ہے، نیٹ کا استعمال کر رہی ہے، دیکھنے میں تنہا ہے لیکن نیٹ کے ذریعے سے ایک لڑکا وہاں پہنچا ہوا ہے. بد اخلاقی اور بے حیائی کا یہ فتنہ جہاں عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے. یہی موبائل کے ذریعے سے اس کی تباہی کا کیا کہنا، بد اخلاقی کا، بد کرداری کا، برہنہ کا، موسیقی کا، گانا بجانے کا. ضرورت اس بات کی ہے ماں باپ، ہم اور آپ والدین ہونے کے ناطے اس پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا فتنہ یہ ہے، موبائل کے ذریعے سے تنہائی کے گناہ عام ہو گئے ہیں. تنہائی کے گناہ عام ہو گئے ہیں. ہمارا آپ صف اول کے نمازی ہیں، اجتماع میں، پروگرام میں یا اجتماعیت میں ہم اور آپ بڑے نیک لگتے ہیں لیکن تنہائی میں ہوتے ہیں. یہی موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تنہائی کا فتنہ اتنا عام ہو گیا ہے، بے حیائی کا فتنہ اتنا عام ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی تقوی والا ہے، تنہائی میں تقوی کے تقاضے کو پامال کر دیتا ہے. ایک آدمی ہے کل حشر کے میدان میں تیہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے؟ ایک آدمی تیہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ اس کے نیکیوں کو ضائع کر دے گا، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا تھا، اللہ کی حرمتوں کو اس نے پامال کیا، اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع کر دی گئی ہیں. یہ تنہائی کا فتنہ، اس سے موبائل فون کے ذریعے سے یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں. ایک اور موبائل فون سے جو برائیاں ہو رہی ہیں، موبائل فون کا جو نقصان ہو رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات، اللہ رحم کرے. آج موبائل فون کے غلط استعمال کے ذریعے سے میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں. طلاق اور خلع کی نوبت کتنی عام ہو چکی، کتنے لوگ طلاق کی، خلع کی. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہی بدگمانی. شوہر گھر آتا ہے، تاخیر سے گھر آ رہا ہے، گھر آ بھی رہا ہے تو اپنے فون میں لگا ہوا ہے، بیوی کی فکر نہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں. یا اگر شوہر تھکا مندہ گھر آ رہا ہے، بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان. نوبت کہاں تک آتی ہے؟ طلاق خلع تک کی نوبت آتی ہے. آج یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل فون کا بہت بڑا نقصان ہے، بدگمانی کا ذریعہ ہے. یہ نقصان ہے، بدگمانی سے عام ہو رہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے، موبائل فون سے صحت کا بھی نقصان ہے. آج جانتے ہیں آپ، جب سے موبائل فون ایجاد ہوا، ٹاور لگے، پرندوں کا کوئی دور دور تک ایڈریس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پرندے چہچہاتے تھے، چڑیا وغیرہ نظر نہیں آ رہے. اس سے کافی اس مخلوقات پر اس کا اثر ہوا ہے. اور اسی طریقے سے انسان پر بھی، بچے جس کے استعمال سے جس کے بینائی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کرنے سے چشمے کی نوبت آ گئی. اور ایسے ایسے حادثات پیش آتے ہیں، آدمی گاڑی چلا رہا ہے، موبائل فون میں بات کر رہا ہے، کار کا حادثہ ہو گیا، گاڑی کا حادثہ ہو گیا. یہ سب حادثات اس موبائل فون کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں. الغرض سے کچھ باتیں تھی جو مجھے بتایا گیا، اثر سے پہلے میں نے کچھ باتیں بتائی، نوٹ کی تھی. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ موبائل فون فی نفسہ ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے. اس کا استعمال اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے لیے نعمت ہے، اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے زحمت بنے گا. ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کو صحیح استعمال کریں، اور ہم والدین ہونے کے ناطے اپنے بچوں پر اس کی تعلق سے نگاہ رکھیں. اللہ سے دعا، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.